नमस्कार मु आज आपण मानकु आउ एक नुआ कहानी को स्वागत करुछि। कहानीटी होछि माया कब्रिस्तान। यही कहानीटी 1999 महाबात्यार 4 मास परर घटना। कहानीटी ओडिशार एक छोट गाँवर। चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा कहानी। अजा कहउचंती तांका जीवन रे घटी जाइथिबा कहानी दिनकर घटना। से दिन सोमवार होइथाय। मु आउ मो स्त्री मो पिला 2 जण। मो बड़ पुअर बयस 45, मो सान पुअर बयस 30, आउ मो बड़ पुअ रमाकांतर गोटे 12 वर्षर छोट पुअटे। आमे माने मिसी छोट कुड़िया भितरे बसी थाउ। से दिन पुणी वर्षा हेउथाय। ये सेतेबेलर घटना जेतेबेले कि 1999 महाबात्या जीवार 4 मास परे। सेतेबेलको गाँ गुड़ाकरे लाइन आलो नथिला। पुणी गाँ मानकरे समस्तंकर माटी घर। सेथिरे पुणी घर उपरे सिमेंटर छात नथिला कि आजबेस्ट नथिला। माटी घर उपरे चाଳ छपर आउ राति हेले घर सारा किटी किटी अंधार। से दिन पुणी मो नाती टोकाटा बारी कबाट पाखरे खेलुथिला। आउ मो नाती टोकार आई ता पाखरे रही ता सहित खेलुथिला। एमिति दिन गड़ी संध्या हेबाकु बसे। मु सेठारु डिबी लगाइबाकु जाए। तापरे मो डिबी को लगेई मो नाती टोका पाखरे रखे। तापरे मो नाती टोकार आई को कहे, एठी सुनुछ मो नाती टोका पाखरे थिबो। मु एई गली आउ एई आसिली। मु एकथा कही मु दांडा आड़क टिके गली। से दिन पुणी आम गाँव रे सबिता झील कविता को डाहाणी लगी थाए। गाँव सबु पिला माने दौड़ा दौड़ी होई सबिता घर को जाउथांती। मु भाबिली जाए मु टिके बुली आसे। मु जाई सेठी देखे तो किछि पिला माने सबिता झील कविता ऊपर को सजना पत्र फोपाडुछंती। कविता ऊपर सजना पत्र पड़ू पड़ू से छिन छिन बाजुची। मु से डाहाणी को पचारली, तमे कोठी थिला? तमे से झील देख कौन पाई आसिला? से डाहाणीटी मते कहिला, मु से कइया गछरे थिली। आउ से मो ऊपर को छेपटे फोपाड़ी दे आसिला। मु सेइठु गोटिए ताळीटिए मारिदेली। से सेइठु चमकी पड़िला। मु ता देहरे पळे आसिली। मु पचारु थाए ओ से कहू थाए। सेतेबेलकु मो पेटरे गुडु गुडु आरंभ हो जाए। मु सेइठु सेई झिपि झिपि मेघरे आमर सेई श्मशान बेलारी पड़िया आड़े पलाए। मु सेठु सब काम सारी फेरु थाए। हठात पछरु केही चाली जिबार मते लागिला। मु भाबिली आउ किए पड़िया को आसीथिबो। मु एमिति धीरे धीरे जाउ थाए। देखे तो गोटिए बुदामूलरू खस खस शब्द हेउछि एवं सेई गछटी जोरसोर रे हलुछि। हेले पवन किंतु नहीं। मते टिके डर लागिला। मु साहस करी सेठाको जाई देखे तो सेठी केही नथिले। मु भाबिली केही जीवजंतु होइथिबे। मु सेठाको जिबा समय रे सेमाने पळैथिबे। सेदिन सेई झिपि झिपि वर्षा आ बिजुली आलुरे जहा देखा जाउ थाए सेथिरे पुणी अंधार। मु सेठारे बुली आगकु जाए तो मो पिठी पछरे किए हाथ मारी दे गला भली मते लागी। मु पछकु बुली चाहिला बेले बिजुली घड़घड़ीटिए मारे। मु से गछ मूलकु देखे तो किए जणे धड़ा लुगा पिंधि आउ तार चुटी को नुखुरा करी ठिया होइछि। मु सेठारु पचारिली, किए तमे सेठी कौन पाई ठिया होइछ? झिपि झिपि वर्षा आउ बिजुलीर घड़घड़ी रे तमको कौन डर लागुनी? मु एमिति कही चालू थाए। सेपट स्त्री लोक आडू किछि उत्तर आसु न थाए। मु भाबिली जाए ता पाखकु किए से होइथिबो। मु एमिति ता पाखकु जाउ थाए। से स्त्री लोकटी सेमिति दूरकु जाउ थाए। मु सेमिति से स्त्री लोकटी को लक्ष्य करी गोटे कबर पाखरे पहुंची जाई थाए। से कबरटी आम गाँ पाखरु बहुत दूर थिला।
ଓ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଓ ମୁସଲିମ ପଠାଣମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଓ ନିଜକୁ କହୁଥାଏ, ଇଏ କ'ଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର କବର? ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ଦେଖେ ତ ଆଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। କେହି ଯେମିତି ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ ହସୁଛି। ଆଉ ସେଠି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଆସି ସେଇ କବର ଉପରେ ବସିଯାଏ ଓ କୁହେ, ମୁଁ ଜିଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଏଗାଁରୁ ସେଗାଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ସେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। କେହି ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ ଓ କହୁଥାଏ, ଇରେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଘରେ ତୋର ନାତି ଟୋକାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁଟି? ଆଉ ଘରକୁ ଯିବୁନି? ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବେ ଆଉ ମୋ ନିଜକୁ କୁହେ, ଆରେ ହଁ ତ, ଇରେ ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ଦେଖେ ତ ସେଇ କବର ଉପରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଆସିଥାଏ ସବିତା ଝିଅ କବିତାକୁ ଝାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ। ସେ ଗୁଣିଆ ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରେ, ହଇଓ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ମୋର ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୁଣିଆକୁ କୁହେ। ସେଇଠୁ ସେ ଗୁଣିଆ କୁହେ, କ'ଣ ତମେ ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଫେରେ ନା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛ? ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଚାରେ, ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନ ସେ ପୁଣି କ'ଣ? ଗୁଣିଆ କୁହେ, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହିବେ। ତମେମାନେ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର। ମୋ ଅଜା ଆଈ କୁହନ୍ତି, ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଅଥବା ପୋତି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ସେହି ଶବଟିକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନ ଦେଇ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନ ଉପରେ। ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନକୁ ରାତି ହେଲେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଗୁଣିଆଟି ସେଠାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ପରେ ସେଠି ରହୁ ରହୁ ସେହି ଗୁଣିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଓ ସେଠି ସେହି ଗୁଣିଆର ଆତ୍ମା ରହିଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ସେଠି ବହୁତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନ। କାରଣ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାୟା ବଳରେ ସେଠାକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆଜି ବି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଏ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପୂଜାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ପୂଜାକର୍ମ ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ସାରି ସେହି କବ୍ରିସ୍ତାନ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲା। ସେହି ପୂଜାରୀ ତା ସହିତ କିଛି ଭୋଗ ଓ କଦଳୀ, ସେଓ ଇତ୍ୟାଦି ମାନ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲା। ସେହି ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପୂଜାରୀକୁ କିଛି ଭୂତପ୍ରେତ ମାନେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ପୂଜାରୀ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଇଠି ଦେଇକି ଯା। ସେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ତାର ଘରକୁ। ସେହି ଭୂତପ୍ରେତ ମାନେ ପୂଜାରୀ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲେ ତାର ବାରିଆଡ଼େ ରହିଲେ। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ବାରିଆଡ଼େ କିଛି ନ ଦେଇ ଖାଇ ପିଇ ରହିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ପୂଜାରୀ ତାର ଦେହରୁ ପଇତା କାଢ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା।
ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ପୂଜାରୀ ଦେହରେ ପଠାଣି ଭୂତ ମିଶିଛି। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ଦେହରେ ପଠାଣି ଭୂତ 3 ଦିନ ରହିଲା ଓ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ପୂଜାରୀକି ପଠାଣି ଭୂତ ନେଇ ମାୟା କବ୍ରିସ୍ତାନରେ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ରାତି 2ଟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଜଣା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। ହଉ, ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ଆଜିଠାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଯିବନି କି ଆଉ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦବନି। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାରଣ ମୋ କାହାଣୀର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।